دنیا یہ بنی شاہ امم آپ کی خاطر، دنیا یہ بنی شاہ امم آپ کی خاطر، ہے آپ ہمارے لیے ہم آپ کی خاطر۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان پر قربان جائیے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ 12 پیغمبروں نے دعائیں کی تھی، یا اللہ جو تیرا آخری محبوب ہے، آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، مولا اس آخری پیغمبر کو تو میرا امتی بنا دے۔ 12 پیغمبروں نے دعائیں کی تھی، پروردگار جو تیرا آخری محبوب ہے، اس آخری نبی کو میرا امتی بنا دے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر تو اپنے اس آخری پیغمبر کو میرا امتی نہیں بنا سکتا ہے تو مولا یہ دعا قبول کر لے کہ اس آخری پیغمبر کا ہمیں امتی ہی بنا دینا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو پوری دنیا سے اندھیرے مٹ گئے، پوری دنیا میں اجالے ہی اجالے پھیل گئے۔ جب ہمارا نبی پیدا ہوا تو کفر و شرک کے اندھیروں میں اسلام و توحید کا چراغ جل اٹھا، الحاد و باطل کی ظلمتوں میں حق و ہدایت کی قندیل چمک اٹھی، ساری دنیا پر چھائی ہوئی کفر و باطل کی شب تاریک میں حق و ایمان کا اجالا پھیل گیا۔ سچ پوچھو سب کچھ ہونا چاہیے تھا، اس لیے جب آمنہ کا لال دونوں عالم کا مالک و مختار، نائب پروردگار، ہم غریبوں کا غمگسار، من اللہ نور کا تاج پہن کر جلوہ افروز ہوا تو ہر قسم کا اندھیرا کیوں نہ غائب ہوتا۔ المواہب کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 28 پر یہ روایت موجود ہے کہ شب قدر سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی رات افضل ہے، اس لیے کہ شب قدر میں قرآن پاک نازل ہوا، لیکن 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح و صادق کے وقت صاحب قرآن تشریف لایا، قرآن والا تشریف لایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت جبریل امین حضرت آمنہ خاتون کے پاس آئے۔ آنے کے بعد حضرت جبریل امین کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس کے اندر شربت تھا جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جبریل امین نے مجھ سے کہا پیو، آپ فرماتی میں نے پیا۔ کہا اور پیو، آپ فرماتی میں نے اور پیا۔ کہا اور پیو، آپ فرماتی میں نے اور پیا۔ حضرت جبریل امین نے آواز دی، اظہار یا سید المرسلین، اظہار یا خاتم النبیین، اظہار یا رسول اللہ، فظہر صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ حضرت جبریل امین کے ان الفاظوں کا مطلب یہ تھا، یا رسول اللہ اب تشریف فرما ہو بھی جائیے، یا رسول اللہ اب آ بھی جائیے، یا رسول اللہ جلوہ فرما ہو بھی جائیے، چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، نقاب رخ سے اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، نزہۃ المجالس کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 28 پر روایت موجود ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 28۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔ کعبہ کے اندر جو حبل نامی بڑا بت تھا، اس کے اندر سے آواز آتی ہے، الا وقد ولد النبی آخری زمان، خبردار آخری نبی پیدا ہو گیا ہے۔
व नव्वरा नूरुहु इलल मशरिक़ वल मगरिब, उसी का नूर मशरिक और मगरिब तक फैल गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जब मैंने ये ईमान अफरोज अल्फाज सुने, मैं सुन करके फौरन आमिना के घर की तरफ रवाना हुआ। मैंने कहने वाले को कहते हुए सुना, खबरदार कोई अंदर नहीं जा सकता है जब तक कि अल्लाह के फरिश्ते जियारत ना कर ले। निदाई दरीचे खोल दो ऐवान कुदरत के, निदाई दरीचे खोल दो ऐवान कुदरत के, नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत की। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए। उस वक्त शुरफाए अरब का दस्तूर था, वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहात में भेज दिया करते थे, दूध पिलाने के लिए देहात में भेज दिया करते थे। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, मैं भी एक बच्चे की तलाश में घर से निकली ताकि कोई बच्चा तलाश कर लिया जाए, दूध पिला दूं, कुछ उजरत हासिल कर लो। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैं बच्चे की तलाश में घर से निकली, निकलने के बाद मेरी ऊँटनी इतनी लागरो कमजोर थी कि चलने का नाम नहीं ले रही थी। काफले वाले पूछते हैं, हलीमा तेरी ऊँटनी कितनी कमजोर है? हलीमा सादिया कहती है, मैंने मुश्किल से सफर तय किया, मैं सबसे पीछे रह गई, सारे लोग पहले पहुंच गए, सबने अच्छे अच्छे बच्चों को तलाश कर लिया। जो भी सुनता था कि ये बच्चा यतीम है, इसके सर से साए पिदरी उठ चुका है, इस बच्चे के वालिद का इंतकाल हो चुका, कोई भी उस बच्चे को लेने के लिए तैयार ना होता। हजरत हलीमा सादिया कहती, मैंने सोचा ला वापस चली जाऊं, लेकिन फिर दिल में ख्याल किया कि वापस जाने से बेहतर ही ये यतीम बच्चा ही ले लूं, कुछ तो उजरत मिलेगी। हजरत हलीमा सादिया कहती, जब मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया तो बच्चा मेरा चेहरा देख करके मुस्कुराने लगा। हलीमा सादिया कहती हैं, मेरी छातियों में दूध नहीं था, बच्चे को सीने से लगाया, मेरे पिस्तानों में दूध आ गया। हलीमा सादिया कहती, जब मैं इस बच्चे को बिठा करके ऊँटनी पर सवार हुई, पहले मेरी ऊँटनी चलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब मेरी ऊँटनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। काफिले वालों ने पूछा, हलीमा क्या हो गया? क्या तूने ऊँटनी को तब्दील कर दिया है? क्या तूने सवारी का जानवर अपना बदल दिया है? हलीमा सादिया ने कहा था, ऐ काफिले वालों सुनो, मैंने ऊँटनी नहीं बदली है, मैंने सवारी का जानवर नहीं बदला है, अलबत्ता मैंने सवार बदल दिया है। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैं छोटे से बच्चे को लेकर के अपने घर पे पहुंची, इस बच्चे ने मेरी घर की दहलीज पर कदम रख दिया, मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हो गया, मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हो गया। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, हर तरफ भीरी भीनी खुशबू आने लगी, मेरे घर में जितने भी जानवर थे उनके थनों में दूध नहीं था, जानवरों के थनों में दूध आ जाता है। हलीमा सादिया कहती है, जिस तारीख से मैं इस बच्चे को लेकर के अपने घर पे गई हूं, उस तारीख से मैंने अपने घर पे चिराग ही नहीं जलाया। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका की। हलीमा सादिया कहते हैं, जिस तारीख से मैं इस बच्चे को लेकर के अपने घर पे गई हूं, मैंने अपने घर पे चिराग ही नहीं जलाया है। मोहल्ले की औरतें देखती थी, हलीमा रात भर अपने घर पे चिराग जलाती, रात भर रोशनी रहती है। कबीले की औरतों ने आपस में मशवरा किया कि हलीमा सादिया ने कि आपने गुज़िश्ता अय्याम को फरामोश कर दिया है, मुफलिसी का आलम ये भूल गई है, रात भर चिराग जलाती है। हजरत हलीमा सादिया के घर कबीले की कुछ औरतें गईं, जाने के बाद कहती, हलीमा क्या तूने गुज़िश्ता अय्याम को फरामोश कर दिया है? गुर्बत के दिन तेरे खत्म हो गए हैं क्या? हलीमा सादिया ने कहा, है क्या? औरतों ने कहा, मैं देखती हूं कि रात भर तेरे घर में रोशनी रहती है, रात भर तो चिराग जलाती है। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, नहीं, मैं रात भर चिराग नहीं जलाती हूँ। औरतों ने कहा था, हलीमा सादिया अगर चिराग नहीं जलाती है तो रोशनी कैसी रहती है? हलीमा सादिया ने कहा, मैं चिराग नहीं जलाती हूँ, तलाश कर लीजिए। कबीले की औरतों ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं चिराग नहीं मिलता है। अब औरतें कहती है, हलीमा आखिर रात भर रोशनी कैसी रहती है? हलीमा सादिया ने कहा, सुनो, ये जो सामने तुम बच्चे को लेते हुए देख रही हो, ये सारा कमाल इसी बच्चे का है। मेरे घर में जो रोशनी रहती है, इसी बच्चे के जमाल से नूर रहता है। अब कबीले बनो साद की औरतों ने कहा, हलीमा क्या बात कर रही है? कहा, जब से मैं यतीम बच्चा लेकर के आई हूं, मैंने अपने घर पे चिराग ही नहीं जलाया है। कबीले बनो साद की औरतों ने कहा, हलीमा इतना बाबरकत बच्चा है? कहा, हाँ, जाकर के देख लो। इस वक्त हलीमा सादिया ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सफेद कपड़ा डाल दिया था। कबीले बनो साद की औरतें जब आका के करीब जाती है, उनके ऊपर से सफेद कपड़ा हटाती है। कबीले की औरतों ने देखा था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में चांद सूरत तैरते
हुए दिखाई दे रहे हैं। जब कबीले की औरतों ने चांद सूरज को तैरते हुए देखा, कबीले की औरतों ने कहा था, हलीमा ये इतना बाबरकत बच्चा है, हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि इस बच्चे के चेहरे में चांद सूरज तैरते हुए नजर आ रहे हैं। हलीमा सुन ले, जिसे मोहम्मद मिल गए हैं उसे सारी कायनात मिल गई है। सुभान अल्लाह। यह है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बचपन का जमाना है। हलीमा सादिया कहती है, मैंने झूले में लिटाया, मैंने बच्चे को झूले में लिटाया तो मैंने देखा कि यह बच्चा जिस तरफ अपनी उंगली का इशारा कर देता है, आसमान का चांद भी उधर चला जाता है। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती हैं कि अगर बच्चा उंगली का इशारा दाईं तरफ करता, चांद दाएं हो जाता, बाएं तरफ करता, चांद बाएं तरफ चला जाता है, पीछे करता तो चांद पीछे की तरफ हो जाता, उंगली का इशारा आगे करता तो आगे की तरफ चला जाता है। हलीमा सादिया कहती, मैं देखकर हैरान और सजदर थी कि ये छोटा सा बच्चा जिधर भी उंगली का इशारा कर देता है, उंगली के इशारे पे आसमान का चांद भी चल रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद हुक्म खुदाबंदी मिला, मेरे महबूब नबुव्वत और रिसालत का ऐलान कीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया। अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान करना था। कुफारा ने मक्का आपस में चेमी गोइयां शुरू कर देते हैं कि देखो 40 साल तक मोहम्मद खामोश रहे, 40 साल के बाद नबुव्वत और रिसालत का ऐलान कर रहे हैं, क्या ये बात मानी जा सकती है? क्या इस बात को तस्लीम किया जा सकता है? घर घर इख्तिलाफ हो गया, बाप बेटे में इख्तिलाफ, भाई भाई में इख्तिलाफ, पड़ोसी पड़ोसी में इख्तिलाफ। हजरत बिलाल हबशी का गुजर हुआ। कुफारा ने मक्का ने हजरत बिलाल हबशी को बुलाया। बुलाने के बाद कहते हैं, बिलाल क्या कुछ सुने हो? का नहीं। का जिनका नाम मोहम्मद है वो 40 साल तक खामोश रहे, 40 साल के बाद नबुव्वत और रिसालत का ऐलान कर रहे हैं। बिलाल, क्या इस बात को माना जा सकता है? क्या इस बात को तस्लीम किया जा सकता है? हजरत बिलाल हबशी ने कहा था, बात मानने के काबिल तो नहीं है, अलबत्ता अगर मोहम्मद ने कहा है तो वो झूठ नहीं बोल सकते। सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी ने कहा, अगर मोहम्मद ने कहा है तो वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। कुफारा ने मक्का ने कहा था, बिलाल तुमने ये कैसे कह दिया वो झूठ नहीं बोल सकते हैं? उस वक्त बिलाल हबशी ने कहा था, ऐ कुफारा ने मक्का, ये बताओ क्या तुमने मोहम्मद की 40 साल जिंदगी को नहीं देखा है? क्या 40 साल हिस्ट्री को तुमने पढ़ा नहीं है? कुफारा ने मक्का ने कहा था, बिलाल तुम कहना क्या चाहते हो? हजरत बिलाल हबशी ने कहा था, ऐ कुफारा ने मक्का, ये बताओ क्या 40 साल जिंदगी में मोहम्मद झूठ बोले हैं? क्या 40 साल जिंदगी में मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत की है? कुफारा ने मक्का ने कहा था, बिलाल तुम सच कहते हो, 40 साल जिंदगी में मोहम्मद झूठ नहीं बोले हैं, 40 साल जिंदगी में मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत नहीं की है। तो उस वक्त बिलाल हबशी ने कहा था, ऐ कुफारा ने मक्का सुनो, जो 40 साल जिंदगी में झूठ ना बोला हो, वो 40 साल जिंदगी में किसी की अमानत में खयानत ना किया हो, अगर वो 40 साल के बाद अपने आप को नबी और रसूल होने का ऐलान कर रहा है तो हमें मान लेना चाहिए वो 40 साल के बाद भी झूठ नहीं बोल सकता है। सुभान अल्लाह। अपने तो अपने बेगाने भी कहते थे कि मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया। जिस दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया था, उस दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में नहीं थे। आप तिजारती काफिले के साथ मुल्क शाम गए हुए थे। अभी आप शाम पहुंचे नहीं, रास्ते में अंधेरा छा जाता है। सामने गिरजाघर था। अबू बकर सिद्दीक ने सोचा, लाओ रात भर इसी गिरजाघर में आराम कर लिया जाए। रात हो गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिरजाघर के अंदर जाते हैं, पादरी से मुलाकात करते हैं। उस पादरी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देखा। देखने के बाद कहता, अबू बकर तुम हमें इजाजत दो, हम तुम्हें खलीफतुल मोमिनीन कहें। तुम हमें इजाजत दो, हम तुम्हें खलीफतुल मुस्लिमीन कहें। अबू बकर सिद्दीक चौंक गए, पूछते क्या मामला है? वो पादरी कहता है, ए अबू बकर क्या तुम्हें पता नहीं है, मक्का में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान कर दिया है। ए अबू बकर सुनो, उनके खुलफा में सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन तुम्हें कहा जाएगा। उनकी नबुव्वत की गवाही सबसे पहले तुम दोगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये जुमला सुना चौंक गए। रात कटी, सारा अपना सामान तिजारती काफिले को दिया।
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس ہوئی، مکہ شریف کی سرزمین پر آئے، ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے کہا، اے ابو بکر کیا کچھ سنے ہو؟ کا کچھ نہیں۔ کہا جو تمہارے ساتھی محمد ہے ابھی تک تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اب انہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں ابھی سفر سے آ رہا ہوں، چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، کچھ دیر کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ گئے، گھر والوں سے ملاقات کرتے ہیں، چہرے پر گرد و غبار لگا ہوا تھا اسے صاف کیا، گھر والوں سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ محمد کدھر گئے، محمد کہاں ہیں؟ گھر والوں نے کہا یہ تو نہیں پتا کہاں گئے، البتہ حالات ضرور برپا ہیں، گھر گھر میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، پڑوسی پڑوسی میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا جو تمہارے ساتھی محمد ہے انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا، انہوں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اتنا سنا، سننے کے بعد گھر سے باہر نکلے، لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ محمد کدھر گئے؟ کوئی کہتا مجھے نہیں پتا، لوگوں سے معلومات کر رہے، کوئی کہتا ادھر گئے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ آقا کریم جس راستے سے نکل رہے ہیں اس راستے میں بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق اسی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے تلاش کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑی پر تشریف فرما ہے، میرے سرکار نے ابو بکر صدیق کو آتے ہوئے دیکھا، سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، ارشاد فرماتے اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد پیش کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جاتے ہیں، میرے سرکار نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق سنو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول، اس دنیا انسانیت کا آخری رہنما ہوں۔ اتنا کہنا تھا، ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ نبوت کی کوئی نشانی ضرور بیان کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر سن لو، جو تجارت کی راہ میں گرجا گھر کے اندر پادری نے میرے تعلق سے جو تمہیں بشارتیں دی ہیں، کیا وہ بشارتیں میری نبوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا، ابو بکر صدیق قدموں پر گر جاتے ہیں، گرنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ دیر نہ کیجیے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، داخل اسلام کر لیا۔